વિષય હિન્દી। તો એનો પાઠ એક છે યાતાયાત। યાતાયાત એ ચિત્રપાઠ છે। આપણને ચિત્ર આપી દીધું છે અને એ ચિત્રમાં શું શું છે એ આપણે સમજવાનું છે। તો ચિત્રની અંદર છે એક ફૂલવારી। ફૂલવારી આપી છે, મોટર, સ્કૂટર, હવાઈ જહાજ, હેલિકોપ્ટર, ટ્રેન આપણને એ જ નજરે જોવા મળે છે। હવે એનો આપણે અભ્યાસ કરીએ। તો અભ્યાસ કરીએ એનો, एक चित्र देखकर फूलों के नाम की सूची बनाइए। तो આપણે ચિત્રની અંદર કયા કયા ફૂલો આપેલા છે એની આપણે સૂચિ બનાવીએ। ગુલાબ, ગુડહલ, ચંપા, गेंदा। 2 चित्र में नहीं है ऐसे फूल की सूची बनाइए। तो જે ચિત્રમાં ફૂલ નથી એ ફૂલની પણ આપણે સાથે સાથે સૂચિ બનાવવાનું આપણને સૂચના આપી છે। તો કયા કયા ચિત્રો નથી? તો મોગરા, જુહી, રાતરાણી, ચમેલી, કમલ આ ફૂલો નથી। પાછળ પણ આપણે એક ચિત્ર આપ્યું છે। એ ચિત્રની અંદર આપણને શું શું જોવા મળે છે? તો ઓટો રિક્ષા, બસ, જહાજ, નાવ। હવે એના પ્રશ્ન જોવાના છે। તો 3 चित्र देखकर यातायात के साधनों की सूची बनाइए। तो चित्रनी अंदर આપણને કયા કયા સાધનો આપ્યા છે? તો જુઓ, એ સાધનો ઓટો રિક્ષા, બસ, જહાજ, નાવ આ ચિત્ર આપણને આપેલા છે। હવે 4 નંબર જોઈએ। तो 4 नंबर में उन यातायात के साधनों के नाम बताइए जो चित्र में नहीं है। तो આપણે એવા સાધનો બતાવવાના છે કે જે ચિત્રમાં આપણને આપેલા નથી। સાયકલ, ટ્રક, બાઇક, હવાઈ જહાજ, ઘોડાગાડી આ સાધન આપણને ચિત્રમાં બતાયા નથી। पांचवा प्रश्न है, आपने जिन यातायात के साधनों के नाम लिखे हैं उन्हें नीचे दी गई तालिका में वर्गीकृत कीजिए। એટલે વર્ગીકરણ કરવાનું છે કે જેટલા જેટલા આપણને ચિત્રો બતાયા છે એ આપણે વર્ગીકરણ કરવાનું છે। તો પહેલું છે 2 पहियों वाले સ્કૂટર, સાયકલ, મોટર બાઇક। પછી આપણે જોવાનું છે 3 पहियों वाले ઓટો રિક્ષા, टेम्पो। પછી જોવાનું છે 4 पहियों वाले। तो 4 पहियों वाले बस, ट्रक, ट्रैक्टर, जीप। 4 से अधिक पहियों वाले, तो 4 से अधिक पहियों वाले ट्रेन। એની 4 કરતાં વધારે પૈડા હોય। હવે જુઓ બાળકો આગળ, सड़क पर चलने वाले यातायात के साधन। तो सड़क पर कया कया साधनों चाले छे आपणे समजवानुं छे। तो बस, ऑटो रिक्शा, साइकल, स्कूटर, जीप, मोटर बाइक आदि। हवा में उड़ने वाले यातायात के साधन। तो हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर। पानी में चलने वाले यातायात के साधन। तो पानी में जहाज, नाव। હવે આગળ प्रश्न नंबर 6, नीचे दिए गए टिकट का चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो આપણને 2 ટિકિટો આપી દીધી છે અને એ 2 ટિકિટો ઉપરથી આપણે નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ લખવાના છે। तो एक છે वह क्या है। तो આપણે એનો જવાબ લખવાનો यह रेलवे और बस का टिकट है। बीजू, बस का टिकट कहाँ से कहाँ तक का है।
तो बस का टिकट हदाद से चिलोड़ा तक का है। त्रीजू, रेलवे का टिकट कहाँ से कहाँ तक का है? तो रेलवे का टिकट मुंबई सेंट्रल से अहमदाबाद जंक्शन तक का है। 4 नंबर से बस के टिकट में किराया कितना लिखा है? तो बस के टिकट में 91 रुपये का किराया लिखा है। 5, रेलवे का टिकट पढ़कर किराया बताइए। तो रेलवे का टिकट 204 किराया बताया है। 6 नंबर से रेलवे का टिकट का दिनांक बताइए। तो रेलवे का टिकट का दिनांक 11/11/2011 है। 7, बस और रेल के अलावा कहाँ कहाँ टिकट लगता है? तो बस અને રેલવેના અલાવા હવાઈ જહાજ, चिड़ियाघर, सिनेमाघर, सर्कस आदि जगह पर टिकट लगता है। 7 नंबरનો प्रश्न છે, नीचे दिए गए चित्र का अवलोकन करके भेद स्पष्ट कीजिए। तो आ બંને ચિત્ર આપેલા છે, એમાંથી આપણે પહેલા ચિત્રમાં શું છે, બીજા ચિત્રમાં શું નથી, એનું આપણે અવલોકન કરવાનું છે। તો પહેલા ચિત્રની અંદર ઊભેલું બાળક આખું દેખાય છે, જ્યારે બીજા ચિત્રમાં આપણને ઊભેલું બાળક આખું દેખાતું નથી। પહેલા ચિત્રમાં ઊભેલા બાળક પાસે એક દડો નાનો પડેલો છે, જ્યારે બીજા ચિત્રમાં ઊભેલા બાળક સાથે દડો દેખાતો નથી। હવે નાનું એવું કૂતરું છે, જુઓ, એ કૂતરાની પાસે એનો ખોરાક છે, જ્યારે બીજા કૂતરાની પાસે એનો ખોરાક નથી। હવે આગળ સ્વાધ્યાયમાં ध्यान આપો। તો એક, तुम किस प्रकार जाते हो? તો આ ખાલી જગ્યા છે, આપણે કેવી રીતે જઈએ છીએ એના વિશે અહીંયા લખવાનું છે। તો એકમાં મામા કે ઘર, તો જવાબ આવશે ટ્રેન में। બીજું सिनेमा देखने, तो एक कार से। ત્રીજું स्कूल, तो बस में। ચોથું बाजार, तो साइकिल। હવે એમાં પ્રશ્ન નંબર 2 જોવાનો છે। तुमने इनमें से किसकी सवारी की है? अगर हाँ तो खरू, ना तो चौकड़ी का निशान लगाओ। सवारी, मैंने सवारी की है, मैंने सवारी नहीं की है। जो सवारी करी होय तो खरू लखवानुं, सवारी ना करी होय तो चौकड़ी लखवानी। पहलू चित्र छे तांगा, तो तांगा में मैंने सवारी की है, तो खरू बतावानुं। मोटर, तो मोटर में मैंने सवारी की है, एमां पण आपणे खरू बतावानुं। त्रीजू ऊँट, तो ऊँट में मैंने सवारी नहीं की है, तो त्यां आगळ चौकड़ी बतावानी। बेलगाड़ी, तो बेलगाड़ी में पण आपणे सवारी नहीं की है, एमां पण चौकड़ी बतावानी। ट्रेन, तो ट्रेन में मैंने सवारी की है, એટલે ત્યાં આપણે ખરું બતાવવાનું। ત્રણ, पढ़िए, समझिए और खरा का निशान लगाइए। सवारी, टिकट लगेगा, पैसा लगेगा के मुफ्त में? तो અહીંયા આગળ પહેલું ચિત્ર છે તાંગા, તો તાંગામાં પૈસા लगेगा, તો હા, તો એના માટે આપણે ખરું બતાવવાનું। મોટર, તો મોટરમાં પૈસા लगेगा, હા। ऊँट, ऊँटમાં ટિકિટ लगेगा, पैसा लगेगा के मुफ्त में? तो पैसा लगेगा। બેલગાડી, તો બેલગાડીની અંદર આપણે टिकट लगेगा, पैसा लगेगा के मुफ्त में? तो पैसा लगेगा।
ट्रेन। तो ट्रेननी अंदर पण आपने टिकट लगेगा, पैसा लगेगा के मुफ्त में? तो टिकट लगेगा। હવે આગળ જો નીચે આપણને 4 ચિત્રો આપી દીધા છે। હવે એ 4 ચિત્રોના આપણે નામ લખવાના છે। તો પેલું કમલ, ગેંદા, ગુડહલ અને ગુલાબ, આ 4 ચિત્રોના આપણે નામ લખવાના છે। હવે 5 નંબરનો પ્રશ્ન છે, નિમ્નલિખિત ચિત્રો કે આધાર પર કહાની લીખીએ। તો આ કહાનીના ચિત્રો આપી દીધા છે અને આ જે ચિત્રો આપ્યા છે એના ઉપર આપણે કહાની બનાવવાની છે। તો કહાની સાંભળજો। एक गांव था, उसमें एक चरवाहा रहता था। वह अपनी भेड़ बकरियां पर जीवन निर्वाह करता था। एक दिन की बात है, वह अपनी भेड़ बकरियां लेकर जंगल में गया। उसको मजाक करने की आदत थी। अचानक उसे मजाक करने की सूझी। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, बाघ आया, बाघ आया। चरवाहे की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग दौड़े। चरवाहा हंसने लगा और कहने लगा, मैंने तो सिर्फ मजाक किया था। लोग चरवाहे को बोलते हुए वापस चले गए। दूसरे दिन सचमुच में बाघ आया। चरवाहा जोर जोर से चिल्लाने लगा, बाघ आया, बाघ आया। लोगों ने सोचा चरवाहा को मजाक कर रहा होगा, कोई भी मदद करने न आया। बाघ एक भेड़ लेकर चला गया। चरवाहा रोने लगा और हाथ मलता रह गया। उसे अपनी बुरी आदत के कारण नुकसान झेलना पड़ा। अपनी बुरी आदत पर वह पछताने लगा। उससे अपनी मजाक करने की अपनी बुरी आदत छोड़ दी। पाछळ 6 માતૃભાષા में अनुवाद कीजिए। આપણને હિન્દી આપી દીધું છે અને એનું આપણે ગુજરાતી કરવાનું છે। તો 1 કમલ હમારા રાષ્ટ્રીય ફૂલ હે। તો એનું ગુજરાતી છે કમળ આપણું રાષ્ટ્રીય ફૂલ છે। બીજું મધુમક્ખિયા ફૂલ પર બેઠતી હે। તો એનું ગુજરાતી લખવાનું છે આપણે મધમાખીઓ ફૂલ પર બેસે છે। ત્રીજું મુझे बैलगाड़ी में बैठना पसंद है। તો એનું ગુજરાતી છે મને બળદગાડામાં બેસવું ગમે છે। 4 ऑटो रिक्शा के 3 पहिए होते हैं। તો એનું ગુજરાતી આપણે લખવાનું ઓટો રિક્ષાના 3 પૈડા હોય છે। હવે નીચે ધ્યાન આપી દો। તો યોગ્યતા વિસ્તાર इतना जानिए। તો ગુજરાતી શબ્દ લખ્યા છે એની સામે આપણે હિન્દી શબ્દ લખવાના છે। સાયકલ તો એનું હિન્દી થશે સાયકલ। રિક્ષા એનું હિન્દી થશે રિક્ષા। ટ્રેન તો ટ્રેન। વિમાન વિમાન। સ્ટીમર તો સ્ટીમર। બળદગાડું તો બળદગાડાના એનું હિન્દી થશે બેલગાડી। ઘોડાગાડી તો ઘોડાગાડીનો 2 અર્થ થાય છે। ઘોડાગાડી પણ થાય છે અને તાંગા પણ એને કહેવાય છે। પછી આવશે સ્કૂટર તો સ્કૂટર। બસ તો બસ। હેલિકોપ્ટર હેલિકોપ્ટર। જહાજ જહાજ। ગાડી તો ગાડીને કાર બોલાય। ઊંટગાડી ઊંટગાડી। મોટરસાઇકલ મોટરસાઇકલ। હવે બાળકો સાંભળો, તમારે એક નવી નોટ લેવાની। નવી નોટની અંદર વિષય હિન્દી લખવાનો અને જે તારીખ હોય એ તારીખે તમારે જે પણ ટીચર લેસન આપે એ લખવાનું। નમસ્કાર।